ਅੱਜ 60 दिन तो इस धरने ते विराजमान सांझा मोर्चा दी टीम साहबान, मैंबर साहबान, बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि 15-20 साल रज के सानू कुटिया भी गया ते लुटिया भी गया और बड़े चाह दे नाल लोकां ने नवीं सरकार बनाई सीगी। लोकां नू बड़ियां आसां सीगियां ते लोकां नू बड़े ही ज्यादा जिहड़े सुपने विखाए गए सीगे कि तुहाडे सारे ही मसले हल कर देंगे। आम तौर ते सार भगवंत सिंह मान उन्हां नू तुसीं किते सुणदे सीगे ते हर जगह दे उत्ते पहलियां सरकारां नू भंडण लग्या, उन्हां दे विरुद्ध कोई भी गल होनी उन्हूं दस्सण लग्या कदी वो गरेज नहीं सी करदे। भगवंत सिंह मान दीयां पुराणियां जे वीडियो तुसीं कढ के वेखो उहदे विच वो अक्सर कहिंदे हुंदे सी कि जदों बाहरले सूबे तो पंजाब दे विच एंट्री करिए ना ते पंजाब दी पछाण कोई खेतां दे नाल ते फैक्टरियां दे नाल नहीं हुंदी। जदों लोग तुहानूं टैंकियां ते चढ़े थां थां धरनियां दे उत्ते बैठे सड़कां दे उत्ते मिल जाण ते समझो पंजाब आ गया। ते उन्हां ये कहा सीगा कि मैं ना ते नौजवानों नूं टैंकियां ते चढ़न दूंगा ते ना जगह जगह धरने लाउण दी लोड़ पऊगी। एडी गर्मी दे विच अज 60 दिन तो धरना लगा होवे, 2-3 MLA मंत्री तुहाडे कोल आके गए हुण, तुहाडी गल सुण के गए हुण ते तुहानूं सरकार नाल बिठाउण दा कोई उपराला भी ना करे ते लख लाहनत है यार इहो जी सरकार दे उत्ते। गल्लां ते इहो कीतियां सीगियां ते मैं भगवंत सिंह मान नूं कहना चाहुंदा कि पग ते आपां पीली बन्नी भगत सिंह वाली, सौ ते खाधी आपां खटकड़ कला जाके उत्थे 2-3 लाख बंदा इकट्ठा करके ते ओदी सोच कित्थे गई? भगवंत सिंह शहीद भगत सिंह वाली सोच कित्थे गई? कि कल्ली पीली पग बन्नण दे नाल ही तेरे अंदर जिहड़ा शहीद भगत सिंह जाग जूगा? मैं तैनूं इह लैणा जरूर कहणिया चाहुंदा मान साहब कि पानी दे चढ़े बिना सैलाब नहीं हुंदे, मिट्टी च डुबे बिना गुलाब नहीं हुंदे। शहीद भगत सिंह दी तरह फांसी ते चढ़ना पैंदा है, केवल पीलियां पग्गां बन्नण वाले इनकलाब नहीं हुंदे। अज समा देखो 60 दिनां तो यह धरना चल रहा। मैं नहीं कहता कि पंजाब दे विच फैक्टरियां नहीं आउणियां चाहीदियां, मैं नहीं कहता कि बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, पर इहो जिहियां फैक्टरियां जिहदे नाल लोकां दा जानी ते माली नुकसान होवे, इहो जिहियां फैक्टरियां सानूं नहीं चाहिदियां। तुसीं किते होर ला लो, बाहरलियां स्टेटां च भी इन्नी शराब, जे तुहाडा शराब बिना ही नहीं सरदा ते बाहरों मंगा लो। दुख किस गल दा ज्यादा है कि फैक्टरी भी साबका MLA साहबान दी है। और जब मैं बाहरों आया सीगा तो मैं कहा सामने भी धरना लगा है यार, वो कहंदे जी फैक्टरी बचाउण वालियां ने धरना लाया अपनी लेबर कोलों, जां मतलब एक चुणिया नुमाइंदा जदों लोकां दे नाल चढ़ा करन लग पवे, लोकां दीयां मंगां नूं दरकिनार करके उन्हां नूं सुणन तो लहदा बराबर धरना ला के बह जावे, ते मेरा ख्याल उहनूं चुणन वालियां नूं भी लाहनत है भी तुसीं उहनूं MLA बनाया क्यों सीगा। इन्हां लोकां दे मन दी मनोदशा नहीं तुसीं समझ सकदे। आ थल्ले बैठे सी सरपंच साहब, उन्हां मैनूं दस्सिया कि पहली वारी है 2006 दे विच फैक्टरी लगदी है, इहदा जिहड़ा बननी शुरू हुंदी है 2007 दे विच सुखबीर सिंह बादल, मैं सुणदा सीगा कि इहदा मुहूर्त कीता उन्हां ने आके ते 2007 च ही मेरा ख्याल जिहदी फैक्टरी उहनूं टिकट भी दे दित्ती गई सीगी। गल्लां ते हुंदियां जिहड़े लीडर आ साडे बच्चिआं दे हत्थां 'च किताबां फड़ाउण दी, साडे स्कूल खोलण दियां जे पिंडां दे विच खोलणे आ, साडे हस्पताल खोलण दियां, ते जदों मुख मंत्री ते डिप्टी मुख मंत्री शराब दियां फैक्टरियां दे उद्घाटन करनगे ते फिर इस सूबे दा बनना की है? फिर इस सूबे दे इहदा रब ही राखा है ना। उन्हां कोलों दुखी हो के असीं इन्हां लोकां नूं चुणिया और सारा तुहानूं नज़र आउंदा किते बदलाव। अज रेता तुहानूं किते मिलनी नहीं डई, शराब दियां फैक्टरियां लई तुहानूं धरने लाउणे पै रहे आ।
ਬੱਸਾਂ ਦਾ बुरा हाल है, मतलब ट्रांसपोर्ट तो कहते सी पैसे आने कख भी नहीं, ते अज 60-60 दिन तो तुसी शराब ਲਈ धरने ला रहे हो। मैं तो इन्हां नूं एक गल कहनी चाहुंदा कि जिस तरीके सार सुखबीर सिंह बादल ने इस इंडस्ट्री का मुहूर्त किया कि शराब की खपत बड़ी ज्यादा, बहुते लीडरां ने ते अपनियां शराब दीयां फैक्ट्रियां ला लईआं, ते अज कल पंजाब दे विच जिन्नी समैक दी खपत है इन्हां दा वस चलदा ते समैक दे भी गोदाम खोल दिंदे ते ओहदियां भी फैक्ट्रियां ला दिंदे, भी पैसे ही कमाउणे ने ना। मतलब इहो ਜਿਹੇ लोकां तो असीं लैणा की सीगा। तुसीं 3-4 दिनां तो देखिआ जदों भगवंत मान बाहरों आया, हर पार्टी दा कोई विरोधी धिर दा नेता तुहाडे कोल आया सरपंच साहब, कोई काली कांग्रेसी जिन्हां दा फर्ज है विरोधी, हाँ जी खैरा साहब आए आ। तुसीं देखो 3-4 दिनां दा एक मुद्दा की चल रहा, भगवंत मान नूं शराब करके जहाज तो ला दिता गया। मैनूं नहीं पता उन्होंने जहाज तो लाया कि नहीं लाया, मैनूं नहीं पता उन्हें शराब पीती कि नहीं पीती, जिन्ना चिर किसी गल की पुष्टि नहीं हुंदी, सबूत नहीं हुंदे, मैं बगैर तत्थ तो ना जिंदगी च गल कीती ते ना करनी। मुद्दा यह सीगा यार भगवंत मान नूं शराब पी के लाया, मुद्दा यह सीगा भगवंत मान नूं स्टेज दे उत्ते सौं खवाई गई मां दी भी अज तो बाद शराब नहीं पीएगा। मुद्दा यह सीगा कि एक फैक्ट्री नाल जिन्नियां जिन्नियां जानां जांदियां, जिन्ना जिन्ना पानी गंदा हुंदा, जिन्नी जिन्नी दुनिया दुखी है, ਉਹ मुद्दे हल करना सीगा कि केवल भगवंत मान दी शराब छडाउणा मुद्दा हो गया अपोजिशन पार्टियां लई, क्योंकि सारे पैसे लैंदे ने, वड्डे लोग ने, इन्हां लोकां नूं पार्टी लई फंड चाहीदा हुंदा, वड्डे वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां वाले ਉਹ इन्हां लोकां नूं पैसे दिंदे ने। ਇਹ लोग किसी दा दुख की समझणगे, किसी दी नशे नाल मौत नूं की समझणगे। अज इंनियां मौतां पंजाब दे विच हुंदियां नशिਆਂ दे नाल, किसी ने कदी कोई समझण दी कोशिश कीती है? किसी वड्डे लीडर दा पुੱਤ नशे करके मरिया? लोग गरीबी नाल नशा लगदा क्यों है? लोकां को रोजगार नहीं, लोकां को कंमकार नहीं, बच्चे बेचारे दिमाग दे उत्ते बोझ लैके नशा करना शुरू करते हैं ते उस तों बाद गरीब घरां दे बच्चे जिहड़े ओह नशिਆਂ दे नाल मरदे ने। मैं नशे हर नशे के विरोध है, एक गल मैं स्पष्ट करनी चाहना। इस तो बाद मैं मुक्तसर जाना, कल किते वो टीवी सीगा, उन्होंने मेरी एक इंटरव्यू चला दी 1.5 साल पुरानी। उदों मैडम नवजोत कौर सिद्धू ने कहा सीगा कि फीम की खेती शुरू हो जानी चाहिए है, तो मैं कहा सीगा कि मैं हर नशे के विरोध हाँ। एक नशा बंद करने लई जे तुसी दूजे नशे की खेती शुरू करनी है, तो नहीं तुसी किसी का दुख दर्द ते समझो। ते कई भाई खसखस की खेती करते हैं, उत्थे मैं जग्गा भाजी ने उन्होंने कोल भी चलिया कि यार जे किते मैं गलत होवां, मैं गलत बोलिया वा, तो मैं कोई दा हंकारिया बंदा नहीं गा, मैं आके माफी भी मंगण नूं तैयार हाँ, पर मैं फिर भी नशिਆਂ दे नाल सहमत नहीं हो सकता। मैनूं दस्सण च कोई गरेज नहीं। मेरे पिता जी, मैं रब वर्गा अपने प्यो नूं मनदा सीगा। मेरे फादर रईया नोटिफाइड एरिया कमेटी के चेयरमैन रहे आ, और रब वर्गा सी हर बंदे लिए ओहदा प्यो मां प्यो रब वर्गे हुंदे आ। मेरा प्यो भी मेरे लिए रब वर्गा सीगा। मेरे फादर दी ज्यादा शराब पीण नाल लीवर डैमेज हो गया तो उन्हां दी मौत हुई। मैं किस तरीके किस नशे की इजाजत दे सकदा, जां मैं किस तरीके किस नशे दे नाल मतलब सहमत हो सकदा जिस परिवार दे जी इस तरीके चले जांदे ने। सो इन्हां चीजां दे उत्ते ध्यान देना इन्हां दा फर्ज सीगा। अज भी घर घर दे विच मौतां हुंदियां समैक दे नाल, शराब दे नाल, नशिਆਂ दे नाल। कि उन्हां लोकां दा दुख दर्द समझदे हो? हर 15 दिनी हर जिले दे विच एक ड्रामा कीता जांदा, एक ADGP आ जांदा, DIG आ जांदा, IG आ जांदा, तो वो पिंडां च वड़ के मतलब पेट्रोलिंग करदे फिरदे ने, तलाशियां लैंदे फिरदे ने। इंनी तलाशी तो बाद, ਇੰਨੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੋਂ ਹਟਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ना मैं पंजाब च बेरोजगारी रहन देनी है। सारियां ने सुनिया होगा चोणां तो पहला
कि जेड़े तुसी धरनियां ते बहिंदे हो उन्हां नौजवानां दे हत्थ में रोटी वाले डब्बे फड़ाउणे ने। अज फड़ाए गए, तुहाडे पिंड च किन्नियां नौकरियां मिलियां, बोर्डां दे उत्ते लिखिया गया साडा काम बोलदा। आह काम है यार तुहाडा, लोग 60-60 दिन धरने दे उत्ते बहन, इह काम है तुहाडा? ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਫਸਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਮੈਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾਇਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ, 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਗਵਾੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ? ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟੇ, ਲੋਕ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਜੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਲੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ 20 ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ NGT ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਰਨੇਸ਼ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NGT ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੰਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਆਦ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਹੀ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉੱਜੜੇ ਪਏ ਆ।
ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪੰਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ ਚੁੰਝ ਭਰਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਸੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਅਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜੂਗਾ। 4 ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਝਾਂਜਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੱਜੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।